Euzubillahimineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillah ve salatu ve selamu ala Resulillah. Amma ba'd. Esselamu aleyküm ve rahmetullahi ve berekatuhu. Allah Teala barınızlardan niyetinizlerde, tileğinizlerde kabul kılsın. Bizim daim ile aytып жүрген sözümüz var. Kimde kim Allah Teala'nın üylerinden bolgan bir üyge basıp kelgen bolsa, Huday Teala bir kadamına soğup жатса, ikinci kadam menen kemçiliklerini keçiret degen. Yani barımız künökör pendebiz, perişte emesbiz. Huday Teala her biribizin baskan 10 kadamımızga soğup жатқан bolsa, sol kadamımız menen pendeçilik kılıp getiren kemçiliklerimizi Hudayım keçirgen bolsun inşallah. Bizden bugünkü sağız ошо жолдо жүрүүнүн эрежелерин сактоо деген тема экен. Айрыкча мына мектеп окуучулары башталды. Автобустарда да бүт эле эскертүүлөр абайлагыла окуучулар деп жазылып турат. Эми ошол жолдо жүрүү эрежелеринин боюнча шариятыбызда эмнелерди айтат. Ошону бардыгын биз айтып кетебиз Кудай буйрса. İnsan биле турган нерселер толтура экен. Бул жашоодо жол, бул көчө, бул өзүнүкү эмес. Ошону билиш керек экен да. Adam köçüge çıkkanda bu köçü anın jekeçe mülkü emес ekendигин biliş gerek da. Al eldiki koğumluk jay. Bizde olsa ne? Köçüge çıkkanda oşol köçönün eesi olup alabız da. Bayağı jerde köçöde andan başka hiç kim yok da. Andan başka hiç kim yok da eleştirir. Huday Taalam özü saktarsın. Bunda aytkanda oşonun ne? Börkümdey bilem degende oşo börkündey biliş gerek eкен da. Köçü bu жалгыз özünük emес. Köçe bul koğumluk jay bolup eseptiler. Al jerde başka adamlar dagın var, başka ayallar dagın var, başka ballar var, kızlar var, jaşlar var, oğrular var, mayıplar var. Barın biz eski alışımız gerek. Köçege çıkkanlar. Misalı oğurlu adamlar var. Onlar da eski alış gerek. Misalı oğurlu adamlar, misalı keyir ündördü jaktırbaşı mümkün bayağı jerde. Bizdegiler bolsa ne? Muzikаны kıykırtıp koyup terezesini açıp aladı. Keyler senin aslında turup muzikanı koyup algan senin maşineni titretet koy aynen bayağı jerde. Emi al bu to'r emes negide. Bu şariatка dagın elin köz karashında dagın bu negide to'r emes. Sebep başka biröydün aklısı degen nerse var. Al jerde mümkün biröynün oşon janda turgan maşinede bir oğurlu kişi var. To'g'ri? Jol bolsa oşol jerde uktap жатқан baldары bardır. Mümkün de bayağı jerde. Көрбөйсүздөр. Oşol jagын dagın eski alışыбыз керек tuğanlar. Ana misalı keyir mayıp adamlar var. Keyirler var misalı çoçup ketişi mümkün oşol jerde. Çoçup ketip maşineni burup turup başka bireuni koyup alışı mümkün. Başka maşineni süzüp alışı mümkün degende. Kıskası ne? Büt bardık neseni biz eski alışыбыз керек eкен da. Anan dagın keyir erejeler var misalı çektөө degen erejeler var. Büt barın eski alışыбыз керек biz. Misalı Kur'an'da ayet var. Hel cezaul ihsan illal ihsan. Jakşılıktın kaytarımı joğu jakşılık menen gana boluş gerek deyip da. Misalı 40 degen ereje turabı 40'tan aşma dep. Oşol bizge jakşılık kılıp atat. Al jerde dagы жөнөн жазып койгон жок аны. Al jerde izildedi, okumuştular var, ilimliler izildep turup bul жерден 40 menen жүрүш керек dedi. Oşol çek menen жүрүш керек. Erejeni saklaş gerek da. Eger ar erejeni saklagan jokpuzбу, bir kokustuk bolsa күнөө өзүбүздө болот. Mıyzam boyunca da şariat boyunca da. Antkeni biz oşol ne bilbeybiz, ilimiz yok al jönde. Al jerde ilimdүүлөр, bilimdүүлөр, tajribalar oşol erejeni koydu. Demek oşol erejeni biz saktaşыбыз керек eкен. Jol bolsa jol çırak, svetofor var. Svetofor degende dagы biz карашыбыз керек. Antkeni al bizge jakşılık kılıp atat da. Svetofor иштебей калсынчы көрөлө жүрөбүз шаарда. Svetofor иштебей калганда жол берүү деген нерсе жок да биздин адамдарда. Bir el adamın ayından 2 kilometrege çeyin probka bolup kalat da. Bayağı jerde. Kişine çıdap dursa, bekler ötüp ketet, jok deydi. Sen jol berişin gerek. Men turakmın deydi da bayağı jerde. Misal keyde oşo eldin paydası üçün sen artka kaytışın gerek, çekinişin gerek. Bayağı jerde. Oşonda biz eski alıp tuğanlar. Eger de biz oşol erejelerin barın saktay turgan bolsok, ayırıkça jol erejelerini saktay turgan bolsok, oşol ne? Koğumnun tınçlığын saktagan bolat ekенбиz. Koğumdağı tınçlıkты saktagan bolat ekенбиz. Emi? Qarap көрүңүздөр. Eger de oşol erejeni saktap alsak, bizde kanday ziyanlar var. Sögüşmeye başlalat da. Misal al jerde eldin bari eli azdır
настроениясы жақсы емес екен да. Кейде автобусқа түшіп қаласың, маршрутқа түшіп қаласың, маршрутканы жабайын деп, кішкене беректір ешікті жапсаң, біреуге тиіп келсең, не түртесің деп, настроениясы жоқ қой елдің барын баяғы жерде. Уруш айнале деп тұрады да баяғы жерде. Егерде мысалы жол бербесең, біреу сені сөгеді, сен аны сөгесің, біреудің көңілін қалтырасың. Ал настроениясы жоқ бараттаған, мысалы бір жерде ешқанада директор болса барып, қол астындағыларын шығарып алады да баяғыны. Анан алар бір-біріне, ал кешінде барып тұрып, аялына орай мамиле қылады. Көрбейсіздер. Егерде біз мысалы ошол жерде жылмайып тұрып, кешіресіз, өтіңізде өле жылмайып қойсаң, проблема шешіледі да баяғы жерде. Баяғы жерде сен бірінші кішкене бір проблеманы шештің, екіншіден соғыпқа да қалдың да. Себебі пайғамбардың хадисінде келеді: "Табассумука фи вajhi ахика садақа." Мұсылманға бір жылмайып қарап қойын, бұл садақа дейді. Ассаламу алейкум, тақсыр, өтіңіз деп қойын, бұл проблема шешіледі. 2-3 секундта ешнәрсе шешілбейді өзі негізі баяғы жерде. Ошоға дағы бізде сабырсыздық қыламыз да. Екінші тарабы не? Ал-ажалату минаш-шайтан. Шашылу бұл шашымалық шайтандан дейді. Шайтанның мақсаты ошол екен да, проблема шығарыш керек екен да, любой жерден баяғы жерде. Ошоны біз еске сақталып туғандар. Анан бір-бірінің арасында кек сақтау, анан кейін жаман көру деген нәрселер пайда болады екен да. Мысалы номерін қаралып жатталып, мен саған көрсетемін мен сені деп баяғы жерде не сетсең өсің, түші беқа, тоқтат машинаңды, дай кел, қиынсың деп тұрып, проблеманың бары башталады екен да. Ойын шықпай қойсаң, барлық проблема тоқтайды негізі ошол жерде. Ошол жолдағы ережелерде. Ал жерде бір бұзықылықты баштап қойдың да сен, мысалы. Аллах Таала Құранда айтады: "Валлаху ла юхиббул муфсидин." Бұзықларды Аллах Таала сүйбейді. Бұзықларды Аллах Таала жақсы көрбейді. Демек, ошо бұзықлықты баштап қойдың ба? Артынан толтыра проблемалар шықты да. Аллах жақсы көрбейді Алла іште. Ошоға не? Сабырлаш керек екен да. Biraz сабыр қылсаң болды, бүт бар. Жеңесің. Утық сенік болады. Бұл эми шариатта айтады да, 1000 адамды жеңген адам бұл батыр емес дейді. Қыжырдан тұрғанда өзінен ашусын басқан адам чынығы батыр дейді да баяғы жерде. Ошол жерде кешіресіз, мен виноват. Өтіп кетіңіз деп қойсаң, болды, проблема шешіледі өзі негізі баяғы жерде. Бары батыр болғысы келеді да бізде. Бары батыр болғысы келеді. Өзіңдерді байқасаңыздар, ошонда бір ел адам шыдап қойса, тиге өтіп кетеді. Баяғы қырғызда сөз бар ғой, жиндіге теңелбе дейді ғой. Ал жинді болса, біз де жинді болушымыз керек мысалы. Пайғамбардың бір хадисінде келеді: "Ман азал муслимин фи туруқихим ваджабат алейхи лаънатаху." Кимде-ким мұсылмандардың жолында аларға зиян берген болса, алардың қарғышы тиеді ошол зиян берген адамға дейді. Бұл хадисте келеді. Бұл жол ережелері. Мысалы, шариат десе эле шариатта жолы Құран сүннет деле емес, бұл жерде ошол бүт жашоого эмне тиешелүү болса, бүт барын камтып пайғамбары түшүндүрүп кеткен бізде. Керек болса даракана кантип киребиз, кантип чыгабыз, жолдо кантип жүрөбүз, бүт барысын айткан да. Мисалы карасаң, кимде-ким мусулмандарга ошо жолунда bir ziyan бере турган болсо, ошол зиян жеткен мусулмандардын каргышы ошо берки зиян жеткирген адамга жетет дейт. Кудай сактасын. Bir адам себептүү 2 километр пробка болуп кетти. Алар жөн турган жок да, эмне болду деп туруп алар сөксө керек. Биз билбейбиз го, бирок алардын жок дегенде 500 метр турганы сөгөт да жөн эле. Жөн эле сөгөт. Сөкпөгөндөрдүн деле ошол кичине мындай көңүл ооруп калса, ошолордун каргышы дагы ошолордон жете берет экен. Кудай сактасын. Бул эмне? Пайгамбардын хадиси. Мисалы, пайгамбар хадисинде келет го, мен дейт, бейиште бирөөнү көрдүм дейт, жөн эле ооналактап, жыргап жашап жатканын көрдүм дейт да, бейиште. Ал эмне кылган экен десе, жолдо элге зыян бере турган бир бутакты алып койгон экен дейт да. Ошол себептен бейиште жыргап, ооналактап, жыргап жүргөнүн мен көрдүм дейт да. Көрбөйсүздөр. Ошол себептен Аллах Таала аны көрсөткөн. Анан кээде суроо болушу мүмкүн да. Мисалы, бейиш тозак деген бұл қияматтан кейін болады деп айтасыңар ғой молдалар. Ана пайғамбарыбыз көрдім деген сөзүнү да айтасыңар. Мұны қандай түшүнсөк болады деген сөздерді айтады. Мисалы, уақыт менен орынды Құдай біз үшін жаратқан, Аллах Таала уақыт орнынан сырт қарқызады да, баяғы жерде. Пайғамбарыбызды Аллах Таала ошол уақыттан чыгарып тұрып, ошол қияматтағы бейиш тозакты эле көрсөтүп кое берет экен Аллах Таала.
Себеbi Allah Taala üçün milyard yıl murdakı yaşo, milyard yıl kiyinki yaşo barın büyünkü gün körgönde körüp durат eкен. Allah Taala kudreti güçlü çeksiz zat. Çek yok. Vakit bunu biz için eкен da. Misal adım menen ошол oturgan jerimde көрөт. Misal эгерде 5ке кетсем 5теги жашоомду да Allah Taala көрүп турат. Азыр көрүп турат да. 5теги жашоом кандай болот? Allah Taala kudret güçlü zat. Ошол өзүнүн кудрети менен не пайгамбарга көрсөткөн да 5теги жашоо мына мындай болот. Мына мынтип жашоо болот. Тозоктон мындай жашоо болот деп туруп. Пайгамбар да ошол жерде эмне деп атат? Жыргап, оолалактап жүргөнүн көрдүм. Аны негизги себеби жолдогу дейт, элге зыян тие турган бир бутакты алып койгон экен дейт да. Эми ошол нерсени биз айтышыбыз керек да. Үйдө өзүбүз тарбиялашыбыз керек. Мисалы пайгамбар хадисинде келет, "Kullukum ra'in, kullukum mas'ulun an ra'iyati." Ар бириңер силер койчуман сыяктуусуңар дейт, кол астыңарда Аллах үчүн Кудайдын астынан жооп бересиңер дейт. Ар бирибиз үйдө ошол нерсени айтышыбыз керек. Балам, сен көчөгө чыкканда, көчөгө таштанды ташта, башка кылба, чөнтөгүңө салып ал. Машинеде болсо бир пакетке салып кой, үйгө келип туруп ташта ошол нерсени деп туруп, үйдөн башталыш керек да. Үйдөн ошол тарбияны бардыгыбыз беришибиз керек экен да. Себеби тарбия бардыгы эмне? Үйдөн башталат. Эгер ошол нерсени биз үйрөтө турган болсок, бүт бардыгы өз ордуна келет. Мисалы, ошол тазалык боюнча окуп отуруп, интернеттен көрүп калдым. Мисалы, Японияда үй сала турган жерлерде чака жок экен. Таштанды чакасы жок экен да. Тарбия ошондой экен да, тарбия ошондой экен, көчөгө таштабайт экен. Бүт барган жерде ошо таштандыларды салып туруп, кайра үйгө алып келип атайын таштанды чакага таштайт экен. Бирок кээ бир адепсиздери бар экен, адеби жоктор дейт. Таймеки тартса дагы дейт, колуна пакет кармап алат дагы дейт, таймеки тартып ошого таштайт дейт. Эми ошону адепсиз деп эсептейт экен да, бул жерде кара. Коомдук жерде дейт, ошо эми таймеки тартып дейт, ошол эмеги таштап атат дейт. Бирок жерге таштабайт экен да, анысы деле да. Bizde qarasam, da ettirip taymekini çekip dağın maşinede. Umut deyip çertip koyup dağın ket deyip ayağı jiletçi. Al qayerga düştü, kim tazalayt köçөнү аны ойлобойт да, Кудай сактасын. Демек, ошол жерде эмне? Ошол көчө шыпырганы бир апабыз эми телекке каршы эркектер шыпырыш керек эле, апалар кор болуп көчө шыпырып жүрөт. Ошоло тазалады, ким таштады экен деди. Демек, ошонун каргышы ошол жана айдоочуга тиет да. Кудай сактасын. Эми ошол мүмкүнчүлүктөн пайдаланып, бул жерде YouTube дагы чыгат. Ошо айдоочулар, силер ошол кичине адам болуңуздарчы силерден сураныч. Адам бололучу. Айбанды билесиздер, мисалы койлор бир жерден кетсе артынан корголуп калат да. Айбан болбойлучу туугандар, адам бололучу. Андан кийин Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассалам дагы айткан, жолдун акысын бергиле дейт да Пайгамбарыбыз. Жолдо жүрсөңөр, жолдо отурсаңар бир жерде көчөдө, жолдун акысын бергиле дептир да Пайгамбарыбыз. Жолдун акысы кандай болот? Я Расулаллах деп сураса, биринчиси гаддул басар, көздү сакташ керек экен да. Көчөдө жүргөндө, көчөдө отурганда ар кимди карап, төле аялдарды карап, ар кимге тийишип, ошол туура эмес дейт. Көчөдө жүрөсүңбү сен дейт, эмне? Өзүңдүн жолуңду кара, башка жакта карабай эле кой дейт. Көздү сакташ керек экен да, арам нерселерден. Андан кийин эмне? Зыяндуу нерселерден эмне? Сактангыла, башкалардан сактагыла. Зыянды алып саткыла дейт. Жанакындай эле эмне? Зыяндуу нерселерди жолдон алыш керек, өзүбүз таштабашыбыз керек дегендей. Андан кийин радду салам, саламга алыг алыш керек дейт. Бирөө салам берсе. Андан кийин амры маруф нахи мункар, дават кылыш керек дейт. Жакшылыкка чакырып, жамандыктан тыйыш керек дейт. Кичине туган, ушундай кылсак жакшы болмок эле деп туруп, сылык сөз менен ошону эмне биз айтышыбыз керек экен да. Эгер жаман ишти көрө турган болсок, ошону кайтарыш керек. Эгер ошол туган, ошол ишиң туура эмес деп ошону эмне биз айтышыбыз керек да. Биз болсо эмне алдынан нечен айтпайт. Эми коомдук жайлардан биз көздү сакташыбыз керек экен. Көздү сакташыбыз керек экен. Мисалы, кандайча? Башкаларга биз зыян бербешибиз керек. Мисалы эмне? Сен эмне жиндисиңби деп туруп ишарат менен болсун, же болсо сен ким элеңсиң мисалы. Деп туруп, мисалы кемсинтип, же болсо аялдар болсо ошо аялдарды карап, кызыгып деген, ошол нерселерден Кудай Таала сактасын. Эми бул зыян бербе дегенден максат кандай десе, сен акчаң менен дагы зыян жеткирбе дейт да. Артырчы, акчаң барып сенде деп туруп, бай сезет го кебилерчи баары жерде. Бер турганда, биз турганда нарк чыгып турчу деп туруп, бай сезип калат. Кудай Таала 1 секундта кедей кылып коюшу мүмкүн да. Же болсо сөз менен, акча менен, ишарат менен эч кимге биз зыян бербеш керек.
Yoksa biz maşinede baratsak, velosipedde baratsak da mı ne? Жүргіншілерге ziyan vermeyişimiz gerek. Жүргіншілерге ziyan vermeyiş gerek. Misalı, Yaponiyada şunday önükön memleketler oşol jerde bir İslam var, biroq musulmanlar yok al jerde. Qarasaң, maşina toktады, жүргіншілер өтіп баратканда рахмат деп ийилип, рахмат айтып коюп өтүп кетет экен да, пешеходдогуларчы. Карабайсыздар. Демек, кимде-ким элге разы болбосо, Кудайга разы болбойт деген эрежени ошол пайдаланат экен ошолорчу. Карасаң, анан дагы бир мамлекетти көрдүм. Ошо светофордун жанына bir çaka koyup dur, o şöyle kirpiç koyup dur. Kirpiçti kötörüp alıp ötüp eken de bayağı joldançı. Kirpiçti görgende maşinler toktap yol berет eken, peşahat koç, bolboso yol berбейт eken da. Bul jaktan ötkende ошо kirpiçti alıp ötüp, mына jakta kirpiç çakaga salıp koyup eken. Алар болсо аяктан көтөрүп алып, şинтип көтөрүп өтөт экен. Анан бер жака коюп коет экен. Себеби тажаса керек да баягы пешаhatка жол бербей, сүзүп кетип, сыйлап болбогондугу үчүн светофор түбүндө чака турат. Баягы supermarketdegidey açık ele. Kirpiçler silip turат. Kirpiçti karmalı ötüş gerek eкен баягы жерден. Себеби машина токтобойт экен. Токтобосо урат экенсиң да, ошондо тиги өз күнөөлүү болуп калат экен. Сен күнөөлүү болбойт экенсиң. Токтобосо урсаң болот окшойт да баягы жерде. Көрбөйсүңөрбү? Же барып ушундай кылыш керек билбедим баягы жердечи бизде дагы. Эми музыканы айттык, мисалы, терезеден кейлер карасаң, тамак аш жейт баягы жерде ошо тамекин таштайт, сигарет чегип турса көчөгө таштайт. Демек бул не? Жолдун акысын бербеген. Бул кыянатчылык. Алма жейт дагы ошону көчөдөн таштап коёт. Балдарга ошону токтот десең, ошол кичинесинен көнөт. Балдарга да айтпайт экен да, балдар мороженое жейт дагы кагазын таштайт, семечке чагат дагы бочогун дагы таштайт, өзүн дагы таштайт. Кыскасы эмне? Бүт баары эле терезеден ыргытып берет. Ал эми сен бай алыскы сапарга чыкканда биз көрүп эле жүрөбүз, Кудай сактасын. Памперстерди дагы ыргытып берет да ошол. Энелер. Ошол энеден кандай бала тарбия алат? Машинеде баласын памперсин алмаштырат дагы жаңысын кийгизип ыргытып берет. Ошону же күйөөсү дагы айтпайбы? Башка бирлер зыян ал. Деп туруп ошону эскертип койсо, аялы деле укмак да. Демек же эжеме жездем жарашкан деп экөөсү да окшошпу түшүнбөйсүң да баягы жерде. Ошону көрүп кей берем да, мисалы. Ким бар деле перевалдардан өсүңүздөр керек алысыңыздар. Памперс көрбөгөн адам барбы? Того чыгат башка жерде. Бар деле көрөт абы. Эми ошол не? Акылсыздык да. Кантип ошону, мисалы не? Памперти көчөгө ыргытат. Ошол дагы не? Жолдун акысын бербеген. Кудай Таалам өз сактасын. Андан кийин мисалы салам берүү деген нерсе бар. Мисалы ошол жерде дагы машинеде турганда жаныңда туруп калса, бирөө караса, салам алейкум деп жылмайып саламдашып койгула да. Баягы жердечи. Саламдап коюш керек. Биз болсо мындай карасаң, эмне карайсың дейт. Карап койсоң, байлеге каласың да азыркы замандачы. Жылмай туруп салам алейкум деп койсоң, жанагы эле сооп кое болобуз да, сооп кое болобуз. Көчөдө да мисалы жолдун акысы. Салам берип, саламга алек алуу дейт. Ва алейкум ассалам деп койсоң, болду, бүттү проблема. Mana bu yerде жылмайып саламдашып садака dedi да. Бирок туугандар, бул эркек менен эркектин ортосунда, Анан имам айтты деп көрүнгөн аялга салам алейкум деп жүрбөңүздөр баягы жерде. Бул эркек менен эркектин ортосунда, аял менен аялдын ортосунда. Ошондо сооп болот. Мына сен аялыңа көрүнгөндө келе салам алейкум дей бер, сооп таба берсең миликтетип көр. Азырылып кетпейби? Сен жылмайып салам айтпашың мүмкүн да. Көчөдө эркектер жакшы экен, жылмайып жүрөт экен деп туруп эришип кетип калса эмне болот? Ошол себептен бул не? Бул садака эркек менен эркектин ортосунда, аял менен аялдын ортосунда. Көбүнчө мисалы машинени эркектер айдайбы, ошол жерде эмне? Светофор токтогонда салам алейкум деп жылмайып саламдашып коюш керек баягы жерде. Эмне? Жылмай бул эми жакшы нерсе, туурабы? Баягы жерде жылмайсаң, анын деле настроениясы көтөрүлөт да баягы жерде, туурабы? Эми саламга алек алуу. Ошондо эмне? Musulmanlar özünçe amançılıkты сезет да. Мисалы, салам алейкум деп жылмай саламдашып койсоң, бул жакшы адамдар көп экен, жылмайып жүрөт экен деп туруп, кичине мындай жүрөк эс алат экен да. Анан кабагын салып турсаң эми. Мисалы, бизде качан жылмаят, билесиздерби? Случайно берки полосада туруп калып, мына жака өтүш керек болсо, аркасынан салам алейкум өтүп кетейин деп жылмаят. Башка малда жылмайбайт да баягы жерде. Бул эми куулук да, куулук кылып атат. Пайда үчүн, ошол жерден өтүп кетиш үчүн, ортого тыгылыш үчүн арга жок артисттик кылып атат да, спектакль ойноп атат да.
Biz daim oşunçak kana selam aleyküm dep salamlaştırsak kana bayağı жерде. Тура? Кейлер бар, маймунга окшоп түз бараттагын тыгыла берет да баягы жерде. Бул адепсиздик да. Ошол не адамдардын кыжырына тиет. Бул жерде бир пайда жок. Бүт эле элдин каргышын алган адамдар. Ел катары туура артта кезек күтүп, көп болсо бир 5 мүнөт күтөсүң, ал жерде сен барып туруп, элдин баарында ыраазы болот. Эмне тыгылат мына ол деп баягы жерде. Эреже бар. Эрежени биз карашыбыз керек туугандар. Эми пайгамбардын хадисинде келет да, пайгамбардан сурап турду. Айюл ислам хайр. Кайсы ислам жакшы деп тур? Исламда бул кандай нерсе бул? Эң жакшы нерсе десе, тут'имут таам ва тaqra'ус салам. Сен дейт, элдерге тамак берүү, андан кийин элдерге салам берүү дейт. Бирок бул жерде эмне? Аламан арафта ва ман лам та'риф. Сен таанысаң, таанып алсаң, элдерге салам берсең, эң жакшы мусулманчылык ошол деп атат да баягы жерде. А биде тааныганга салам берет, азыр мага да салам берет дегенде күтүп турсаң, салам бербей кетип калат. Баягы жерде тандап салам берет да баягы жерде. Ошол жерде турганда, "Салам алейкум, кандайсыздар? Жаныбызга" деп саламдашып кое берейин ал жерде. Ал адам го баягы жерде. Ошондон карайлы туугандар. Демек бул жерде эмне? Эң жакшы мусулманчылык эмне? Таанысаң да, тааныбасаң да салам бер дейт да баягы. "Салам алейкум. Салам алейкум" деп туруп, саламдашып коюшубуз керек. Анткени пайгамбар Аллах Таала Кур'ан Каримде айтат: "Kuntum khayra ummatin ukhrijat lin-nasi ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar wa tu'minuna billah." Силер эң жакшы бир орточо үммөт болдуңар дейт. Үммөттөрдүн эң жакшысы болдуңар дейт. Силер элди жакшылыкка чакырып, жамандыктан тыясыңар жана Аллах Таалага ыйман келтиресиңер деп Аллах Таала Кур'ан Каримде бизге айтты. Анткени момундар эмне дейт? Баадухум авлия баад. Момундар бири-бирине дайыма дос болот, жакын болот. Ошого эмне? Жакшылыкка чакырыш керек, жамандыктан тыйыш керек. Бирок анда дагы эмне? Жакшылап эмне? Жумшак сөз менен. Жумшак сөз менен айтыш керек. Дос ушул кичине төр эмес болуп калды ошо. Кандай ойлойсуң ушуну? Мындай болсо жакшы болмок да деш керек. Болбойт мына. Арам десең чокуна берип урат. Өзүң таяк жеп аласың баягы жерде ошон. Ушул төр эмес болуп калды окшойт деп туруп, жумшак мамиле менен эмне? Биз жакшылыкка чакырып, жамандыктан тыйышыбыз керек. Мисалы, пайгамбардын дагы бир хадисинде келет, ыйман 71 канча бөлүктөн, же болбосо 61 канча бөлүктөн турат. Ошонун эң жакшысы ла илаха иллаллах, ал эми эң төмөнү жолдон бир зыян нерсени алып таштоо деп тур да. Карасаңар. Ыймандын эң күчтүүсү ла илаха иллаллах, эң төмөнкүсү жолдон бир нерсени алып таштоо дейт. Бизде наоборот эмне? Ошол эмне? Эң төмөнкү ыйманды жокко чыгарып атабыз да. Таштайбыз да жергечи. Мисал кейбирлер бар, бөтөлкөсүн ичет, ошо бөтөлкөнү ырыктат. Ал темир бөтөлкөбү, пластмассовыйбы, айнекти таштап кое берет сыртка, элестетип көр. Эми элестет. Ошол жерде эмне? Биз ошол идишти таштадык. Таштасаң ал жарылды дейли, мисалы айнек идиш. Ал жерден өткөн адамдардын мисалы бир жерине сайлар, бир жери кесилет, же болбосо экинчи машинанын дөңгөлөгүнө сайылып дөңгөлөгү жарылат. А дөңгөлөктү жок дегенде 200 сомго жаматат, убакыты кетет. Ким жооп берет? Ошол адамдын бир канча убакыты кетсе, бардык убакыты үчүн ошол адам жооп берет. Өмүр кайталангыс да, туурабы? Акчаны тапсаң болот, буюмду тапсаң болот, өмүрдү кайтара албайбыз биз. Ал баягы жинденип, сөгүнүп баягы жерде, ким кылса дагы муну ким таштаган болсо дагы өлүп кетсин деп 3 саат убакыт кеттиби? 3 саатты кыямат күнү доолап алат ошол адамчы. 3 сааттын акысын доолап, бүт соогунан өндүрүп алат. Кудай сактасын ошол нерседен. Эң негизгиси, андан кийин жолго чыккандын бул эрежеси биз жөнөкөй болушубуз керек деп тууралар. Ушунчалык жөнөкөй болуш керек. Орусча айтмакчы, борзый болбошубуз керек экен баягы жерде. Көчөгө чыккандардын баары арыстан го, арыстан. Көчөнү ээлеп алган, башына кийип алган да баягы жердечи. Атасынан мурас калып калгандайга көчөгө чыкканда баягы жолдучу. Эми ал жерде эл бар. Кейлерди карасаң, ушунчалык сөгүнүп, сагынып сүйлөйт, ал жерде аялдар турат, жаш балдар турат. Адеп деген бул нөл болуп калган да. Ошондон туугандар, үйдө балдарды үйрөтөлү, мисалы көчөгө чыгуунун жол жобосун, тартибин, адебин үйрөтөлү. Себеби жолдун акысы бар деп туруп хадисте келген. Бүт барлыгы. Ошол туугандар. Эми бул жерде мисал, бир эле мисалды айтайын.
Ketip atsa bir maşina pоворot jap turup bayke ötüp keteyin dep surandı. Öte ördedin mi? Boldu. Allah razıçılık üçün degen ele niyetin bolsa boldu. Jüröğün kadimki ey salat. Allah üçün sen birige jardam berdin da. Anan atayı jol bersem javar ekeni küygüzüp koymadı, rahmat aytmadı, adam emes ekendi. Anda jol bermeyle koyuş ketти bayağı жерде. Egerde rahmat ümit kıla turgan bolsоң bayağı жерде. Allah üçün jol berdim boldu, бүтtü, al rahmat aytay уже bir tıyın bolуш керек да бизге. Sen жүрөктө Allah üçün аны sen киргизип жардам берип койдуң. Бүтtü bayağı жерде. Anan rahmat aytып койбоду деп маргайт этип, эмне rahmat айтпасың, мен жол бердим го деп баягы жерде. Милгет кылат го. Allah үшін болуш керек да. Ар бир кылган ишибиз Allah разычылыгы үшін болуш керек. Анткени эгер аны сен киргизип койсоң, арттагы пробкандагы жоёсуң да баягы жердечи. Кээде ушундай ситуация болот да. А кээ бир жерде мисалы киргизбей эле коюш керек кээ бир жерлерде. Андай маймундар бар, ал эми түшүнүп эле. Ал кайсыл жерлерде экенин баарыңдар эле билесиздер. Айдоочулар. Бурулбай турган жерде келип алып туруп кирип кетейин дей берет. Жөн коюш керек. Турсун ошол жерде 10-15 минутта. Эч ким киргизбеш керек. Экти болот, кийин кезек менен келе турган болот. Андан кийин көчөдө саламга бериш керек дедик. Ошондо ат минген адам, басып кетип аткан адамга салам бериш керек. Басып кетип аткан адам, отурган адамга азчылык көпчүлүккө салам бериш керек деген хадис бар. Демек, машинадагылар жерге салам алейкум деп коюшубуз керек. Жердегилер. Бул уулоо болгондо туура минип алган. Уулоо минген адам биле машина айдаган адам. Кичинекейлер чоңдорго салам бериш керек дейт. А жолдан bir нерсени алып койсоң, бул садака болот деп жана биз айттык. Эми негизи маселе ошол туугандар, эрежени сактасак, Кудай буйрса, бүт бардыгы өзүнүн ордуна келет. Тилекке каршы ошо эрежелерди биз өзүбүздөн билбейбиз, же аткаргыбыз келбейт, ошол нерсени айталы туугандар. Айрыкча мына азыр мектеп окуучулары чыкты, жол эрежесин сактап, балдарга кичинекей эметейик. Балдарга да мисалы пешеходдон өткөндө карап туруп өт балам деп ошону бир айтып коелу бардыгы да. Себеби жиндилер көп да. Баягы жерде. Пешеход прав деп ойлобошубуз керек да. Пешеход деле карап туруп өтсүн деген жери бар эрежеде. Ошону да караңдар. Анткени бул жерде ар бир жерде эрежеси бар. Эки тараптан биз карап үйрөнсөк, буйрса бардыгы жакшы болот. Анда Алла разы болсун. Намаз убактагы болду.